आज मुझे गहन एक ऐतिहासिक एवं पवित्र सब अवसर रे आज आपण गहन उपस्थित होती जहाँ केवल इतिहास नुहे बरं भारतीय सभ्यतार ये हूँ पुनर्जन्मर कहानी। आज अवसर होची भारत इतिहास ये गौरवर गाथा से गौरव जहाँ रक्षा करने अनेक सनातनी निजर सर्वस्व उत्सर्ग करने सहित ये हजार हजार संख्यार जो मैंने प्राण बलि देइछन्ति यही भारतीय संस्कृति परंपरा को नष्ट करने प्राय गत 1600 वर्ष धरिकी अनेक चेष्टा एवं आक्रमण होइछि किंतु प्रतिथर यह प्रतिहत कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पुणी थे गौरवे एवं से सनातनी मान द्वारा पुनर्बार आउे पुनर्प्रतिष्ठा हो मुंड टेकी पारी। यार सर्वश्रेष्ठ निदर्शन होउछि प्रभास तीर्थ श्री सोमनाथ मंदिर। यही महान शैव पीठ को ध्वंस करने शह शह वर्ष धरी आक्रमणकारी माने खंडा उठे आक्रमण करिसंती अनेक सनातनी को हत्या करिसंती। प्रतिथर महादेवंकर सही पवित्र ज्योतिर्लिंग भारतीय सभ्यता को आज आमको अमरत्व प्रदान कर आसी। सोमनाथ मंदिर हूँ आम आत्मसम्मान एवं ये हूँ आमर स्वाभिमान प्रतीक। गुजरात अरब सागर तटरे दंडायमान से मंदिर केवल ये पथर चेनर एक स्थापत्य केवल नुहे दुर्जय संकल्पर ये प्रमाण आउ शास्त्र मध्य कहे ये सोमनाथ हूँ द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य सर्वप्रथम। यही मंदिर से दिन अच्छी जेबेठारू समय चक्र घुरवा आरंभ करी महाभारत आरंभ करी भागवत पुराण एवं महाकवि कालिदासंकर रघुवंशम पर्यंत ये सोमनाथंकर महिमा प्रति शब्द प्रति वाक्य प्रति श्लोक यह स्वतंत्र भाव में स्थानित हो पारी। मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज मुझे बेले सोमनाथंकर कथा कहूँ मो आखि आगे भाषु उठुची से भाव में भारतर पूर्व भाग में आम ओडिशार यही पवित्र जो आम आज एक अवसर पाइछु कार्यक्रम करने ये पवित्र एकाम्र क्षेत्र महाप्रभु श्री लिंगराज एवं प्रभु श्री सोमनाथंकर मध्य एक अदृश्य तथा गभीर संपर्क निबिड़ भाव में प्रतिष्ठा हो आसी। गुजरात पश्चिम तटरे सोमनाथ जमी समुद्र गर्जन सह शिव तत्व प्रचार करुछंती से पुण्यभूमि लिंगराज महाप्रभु सेमिति कोटि कोटि ओडियांकर आस्था को आज पर्यंत सुरक्षित दे आसी अछंती। उभय सोमनाथ मंदिर एवं लिंगराज मंदिर आमर प्राचीन स्थापत्यर प्राचीन कलार एक स्वतंत्र परिचय कहीं कौ दिन यह संपूर्ण भाव में स्वतंत्र भाव में परिचय दे आसी। जितेबले गजनीर सुल्तान महमूद सोमनाथ को लुंठन करुले सेतेबले भारतर पूर्व भागरे अर्थात आम ओडिशार गंगवंशी एवं सूर्यवंशी राजा माने हिंदू संस्कृतिर ध्वजा को उच्चा करी से ये प्रतिष्ठा करी स्वतंत्रता रक्षा करने सहित बजाई रखी पारी। आज लिंगराजंकर पाद तले थी मुझे कहबी सोमनाथ जदि भारतर पश्चिम प्रहरी तेबे लिंगराज होउछंती पूर्वर एक अविचलित शक्ति एक अविचलित शक्ति। भारतीय संस्कृति और परंपरा किभली भाव में आक्रमणकारी शिकार होता
ତାହାର ଦୁଇଟି ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ବିଧର୍ମୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଖାଲି ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଦିନରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ 2-3 ଥର କେବଳ ନୁହଁ, ଗଜନୀର ସେହି ସୁଲତାନ ବର୍ବରଚିତ ଭାବେ ସେହି ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଥରେ ନୁହଁ 2 ଥର ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସରେ ଏହା ପଠନ କରିଛନ୍ତି, 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଜଫର ଖାଁ, ଉଲୁଗ ଖାଁ, ମୁଜାଫର ଶାହ ଓ ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସମ୍ପଦ ଲୁଟିଲେ, ଆମ ଝିଅ ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତିକାକୁ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଆସ୍ଥା କେବଳ ପଥରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଯେତେ ଥର ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସେତେ ଥର ରାଜା ମହିପାଳ, ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକରଙ୍କର ପରି ବୀରଙ୍ଗନାମାନେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ୟର କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 1947ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ର ନବାବ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମନାଥଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧୁରା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତର ଅଂଶ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ କେତେବେଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର କଥା ଆସିଲା, କିଛି ତଥା କଥିତ ସେହି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ନାଁରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହାତରେ ଦାନରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଆହ୍ୱାନରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ସହଯୋଗ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ 1951 ମସିହା ମଇ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଏଇଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏହାକୁ ନିଜେ ସେଠି ଅତିଥି ହେଇ ତାହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି 2026ରେ ଆମେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ଆଜି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ସେଦିନର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ 2026ରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା
एवं आज 2026 रे आमे एक स्वाधीनता परवर्ती पर्यायर जिते बेले पुनर्निर्माण कले सोमनाथ मंदिर तार 75 वर्षी पालन अवसर में आज आम समस्ते आज सौभाग्यक्रमे आज समस्ते आम एकत्रित होइछु किंतु आमको इतिहास को आमको मन रखा पड़ो आज आम सोमनाथ मंदिर निर्माण 75 वर्ष पूर्ति आम निश्चित भाव में आज आम पालन करुछु।